आम आदमी पार्टी की सीएम चेहरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। एसजीपीसी चोणां नूं लैके बोली बीबी जगीर कौर कहा असीं हर वेले चोणां लई तैयार विरोधी हर वार अकाली दल नूं हराउण लई लाउंदे ने जोर पर अकाली दल ते ही है लोकां दा विश्वास। लुधियाना विच बीजेपी ते कांग्रेस दे वर्कर होए आमो सामने। बीजेपी ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे गेट ते जड़िया जिंदरा गुस्से विच आए कांग्रेस वर्करां ने पट सुट्टिया गेट। पंजाब भर विच रोडवेज बन वास्ते पीआरटीसी के कच्चे मुलाजमां की हड़ताल जारी। बस अड्डियां ते भी जड़े जिंदरे दोपहर 2 बजे तक बस अड्डे बंद रखने का कीता सी ऐलान। पक्की नौकरी की मंग कर रहे हैं कच्चे मुलाजम। विवादां विच घिरी अमृतसर पुलिस। वाल्मीकि समाज के एक नौजवान के थप्पड़ मारन के इल्जाम। पुलिस कोल अपनी शिकायत लैके पहुंचा सी नौजवान। फाजिलका विच सवालों के घेरे विच पुलिस एक नौजवान की बेरहमी नाल कुटमार करन दे लगे इल्जाम। परिवार का इल्जाम रिश्वत लैके उन्हां दे बेटे की कीती गई कुटमार। हिसार दे अगरोहा विच प्राइमरी हैल्थ सेंटर विच बच्ची नाल छेड़छाड़। एंबूलेंस ड्राइवर ने जबरदस्ती की कीती कोशिश। सीसीटीवी विच कैद हुईयां तस्वीरां। राजस्थान के बाड़मेर विच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का किया उद्घाटन। भारत पाक सरहद ते बनिया देश का पहला हाईवे जिथे फाइटर जैट करनगे लैंडिंग। पीएम मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के चैंपियंस नाल कीती मुलाकात। ओलंपिक विच शानदार प्रदर्शन लई खिडारियों नूं दित्ती वधाई। भारतीय खिडारियों ने ओलंपिक विच जिते ने 19 मैडल। सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब बना हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह दे बुलेटिन में सब तो पहला गल करते हैं आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के अंदरूनी कलेश के उपर कांग्रेस ने हुण वार किया। कांग्रेस ने कहा कि हाईकमान पंजाब इकाई उत्ते कब्जा करना चाहती है। भगवंत मान नूं खुड्डे लाइन लाउणा चाहती है। आम आदमी पार्टी इस गल का जिक्र किया। कुलजीत नागरा ने उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा मुख मंत्री की तरह विचर रहे हैं। हुण तक आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरा क्यों लुको के रखा होया है। तो एक तो बाद एक कुलजीत नागरा के वलों आम आदमी पार्टी के उपर वार किए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लीडरशिप आ पंजाब की लीडरशिप के उपर कब्जा करना चाहती है। आखिर हुण तक आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा लुको के क्यों रखा होया है। भगवंत मान नूं खुड्डे लाइन लाउण का काम किया जा रहा है। तो दिल्ली दौरे उत्ते फिलहाल गए हुए ने भगवंत मान। तो उस तो बाद कांग्रेस ने हुण वड्डा पलटवार किया और खास तौर के उपर कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा ने अपने लहजे भरे अंदाज के विच खरिया सुनाइया ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पंजाब के उपर कब्जा करना चाहती है। होर की कुछ गया वो भी तुहानूं सुणाउने। साबका अकाली लीडर के घर जाके जदों उन्हां नूं तुसीं आम आदमी पार्टी दे नूं ज्वाइन करवाया तां उस दिन प्रैस वार्ता दे विच सूबे के प्रधान नूं बोलण दा मौका नहीं दिता। 1 मिनट दे विच किड्डी क वड्डी काली हो सकती सी। केजरीवाल साहब अमृतसर जाके मीटिंगां कर सकते ने पर प्रैस वार्ता दे विच इन्नी काली कीती गई कि सूबे के प्रधान नूं भी उत्थे बोलण दा मौका नहीं दिता गया। वैलकम करन दा मौका नहीं दिता गया नवें जिहड़े कोई उन्हां नूं ज्वाइन कर रहे सीगे। इसे तरह तुहाडे सूबे के प्रधान साहब भी किते नज़र नहीं आ रहे। पिछली बार 2017 तो पहलां दिल्ली की लीडरशिप ने पंजाब की लीडरशिप के उत्ते आके कब्जा कर लिया सी ते सारे फैसले अपनियां मनमर्जियां मुताबक वो करते सीगे। ओहो जिहा फिर दोबारा तो जिहड़ा हैगा आ वो एक टोला दोबारा दिल्ली तो आके पंजाब च बैठा है। क्योंकि मैं पिछले लंबे समय चों देख रहा कि जिहड़े पॉलिसी स्टेटमेंट्स ने जिहड़ियां अखबारां दे विच जां मीडिया दे विच स्टेटमेंट पंजाब के लीडरां दीयां घट आ रहीआं सीगीआं और जिहड़ा दिल्ली तो आके इत्थे जिहड़ा इंचार्ज दिल्ली तो आके
ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਦ। ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇਕਰ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਲਦ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਨਾ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵਰਕਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਉਕਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਦਰੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ, ਰੋਪੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਓਨਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 362 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਦਵਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। वार्ता भी कर रहे हैं, संवाद जो है वो लगातार आंदोलन पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक अधिकारी देखिए, किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। उधर करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਵਾਰ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ। कोई असर नहीं नजर आ रहे हैं, कोई बात किसी से हुई नहीं है। बुला लें तो कभी भी बुला लें, हम इनकार नहीं करेंगे जाने से, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। आज ये जो एमएसपी के रेट बढ़े हैं, क्या इसका आंदोलन के साथ कुछ जोड़ के आप देखते हैं? नहीं, आंदोलन के साथ क्या जोड़ के देखे तो शर्मसार रेट हैं, डूब के मर जाना चाहिए इनको। देखिए, एक मैं आंकड़ा बता देता हूँ कि अगर हम मसूर को और सरसों को अगर हम निकाल दें तो बाकी फसलों का 2% रेट बढ़ा है।
गाजीपुर, सिंगूर, टिकरी के बाद क्या अब ये भी बॉर्डर अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये परमानेंट बंद रहेगा? हो सकता है। करनाल जिला सचिवालय के बाहर धरना लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है और अलग अलग गुरुद्वारों से यहां पर लंगर पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब से यहां पर लंगर सेवा पहुंची है और आप देख सकते हैं रोटी हो, चाहे दाल हो, चावल हो, लस्सी हो और हलवा हो, सारी तमाम चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ सेवादार मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहां से आए हैं और कब तक इस तरीके से लंगर जारी रहेगा? ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਚਾਵਲ, ਲੱਸੀ ਦੇ, ਚਾਹ ਦੇ, ਬ੍ਰੈਡ, बहुत तरह दियाँ संगतां ਲਈ लंगरां दी सुविधा परसों तो ही जारी है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग गुरुद्वारों से यहाँ पर लंगर सेवा जारी है और इधर धरना प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग, जो किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रणनीति भी बनाई जा रही है आगे के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रणनीति आगे के लिए बनाई जाएगी? रणनीति देखो, ये टेंट लगे हुए हैं, स्टेज चल रही है और लंगर हैं जो वाटर प्रूफ टेंट लग रहे हैं। बातचीत होगी आज लगता है आपको? वो तो उनको पता है, वो हमारे को नहीं। हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये हमारे जोधे जो हैं ये स्टेजें चला रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं डटे। कोई शंका है, जीते जी तो डटे हैं बाकी सरकार। तो आप देख सकते हैं जब तक मांगों पर जो है सरकार नहीं मानती तब तक इसी तरीके से किसान यहीं पर डटे रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारायण। ਤਾਂ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਔਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਗੇਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਜਿਪਸੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।